ओम शांति 26/5/24 महावाक्य अव्यक्त बाप दादा पुनरावृत्ति 31/12/19। आज हेडिंग लाइन अच्छी नूतन शताब्दी रे निजर चालीचलन एवं चेहरा द्वारा फरिश्ता स्वरूप को प्रत्यक्ष कर। नूतन शताब्दी रे निजर चालीचलन एवं चेहरा द्वारा फरिश्ता स्वरूप को प्रत्यक्ष कर। आज बापदादा निजर परमात्मा पालनार अधिकारी पिलामानंकु देखि हर्षित हेउछन्ति। एमाने केते भाग्यवान अटंती जहाँकि स्वयं परमात्मांकर पालनारे पालित हेउछन्ति। दुनिया रे लोक माने कहउछन्ति आमको परमात्मा पालुछन्ति, किंतु तुमे केते अल्प संख्यक एवं विशेष आत्मा माने वास्तविक रूप रे पालित हेउछ। तुमको परमात्मांकर पालना मिलुछि, परमात्मांकर श्रीमत मिलुछि, सेही श्रीमत अनुसारे चालुछ एवं पालित हेउछ। एही भली निजको विशेष आत्मा अनुभव करुछ, निजर महानता को जानिछ। वर्तमान समय रे ब्राह्मण आत्मा हिसाब रे तो महान आत्मा निश्चिंत अट, पुणी भविष्यत रे मध्य सर्वश्रेष्ठ महान अट। द्वापर जुगरे मध्य तुम मानकर जड़ चित्र एते महान हेउछि जहाँकि जीए भी सही चित्र बा मूर्ति निकट को गले नमस्कार निश्चिंत करुछन्ति। तुम मानकर महानता एते जे आज पर्यंत जदि कौनसी आत्मा को नकली देवता रूप रे सजाई दिया जाउछि, लक्ष्मी नारायण हेउ बा राम सीता हेउ, जेते समय पर्यंत से आत्मा देवतार पाठ करुथिबो ताकू जानिथिले मध्य जे ये साधारण मनुष्य अटे, किंतु जेहेतु से देवता रूपर पाठ करुछि तेणु सेही साधारण आत्मा को मध्य नमस्कार करुछन्ति। तेणु तुम मानकर रूपर महानता तो रहिछि, किंतु नामधारी आत्मा मानकु मध्य महान मने करुछन्ति। तेबे तुमे माने निजर एही भली महानता को अनुभव करुछ, केवल जानुछ बा बुझुछ ना प्रत्यक्ष रूप रे निजको अनुभव करुछ? काहेकि ना मूल आधार ही हेउछि अनुभव करिबा। बाप दादा सबु पिलांकु अनुभवी मूरत करुछन्ति, केवल शुणिबा वाला बा जानिला वाला नुहे। अनुभवर अभ्यास तो प्रत्येकंकर चेहरारू बा चालीचलनरू जना पड़ी जाउछि। तेबे काहार भी चाल अर्थात चालीचलन द्वारा तार हाल अर्थात अवस्था जना पड़ी जाई थाए। तेणु चिंता कर मोर चाल किपरि अटे। ब्राह्मणर चाल अछि तो? ब्राह्मण अर्थात सदा संपन्न आत्मा, शक्ति गुड़िकरे मध्य संपन्न एवं सर्वगुणरे मध्य संपन्न। तेबे एही भली चाल अछि तो? तुम मानकर चेहरारू जना पड़ुछि तो? एमाने साधारण होइथिले मध्य अलौकिक अटंती। तुम मानकर दृष्टि वृत्ति एवं भाइब्रेशन रु अलौकिकतार अनुभव करुछन्ति, जेबे कि शेष जन्म पर्यंत मध्य तुम मानकर दिव्यता एवं महानता को जड़ चित्र गुड़िकरू मध्य अनुभव करुछन्ति। तेणु वर्तमान समय रे तुमे चैतन्य श्रेष्ठ आत्मा मानक द्वारा अनुभव हेउछि तो? कारण जड़ चित्र तो तुम मानकर ही अटे ना। तेणु अमृत बेला ठारू आरंभ करी प्रत्येक चालीचलन को चेक कर। मोर दृष्टि अलौकिक अटे तो? चेहरार भंगी सर्वदा हर्षित अटे तो? चेहरारू सर्वदा एका भली अलौकिक अनुभव हेउछि ना समय अनुसारे बदलिबारे लागिछि? केवल जोगरे बसिबा समय रे बा कोनोसी विशेष सेवा समय रे अलौकिक दृष्टि बा वृत्ति रहुछि ना साधारण कार्य करिबा समय रे मध्य चेहरा एवं चालीचलन विशेष अनुभव हेउछि? जेतेबेले बहुत कामधंदा भितरे व्यस्त रहुछ बा कोनोसी हलचल हेबा भली परिस्थिति सामना रे अछि, सेतेबेले जदि केही तुमको देखुछि तेबे से अलौकिकतार अनुभव करुछि? तेणु चेक कर जे मोर बाणी मोर चालीचलन चेहरा साधारण कार्य करिबा समय रे मध्य न्यारा प्यारा अर्थात स्वतंत्र अनुभव हेउछि तो?
ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଯେକୌଣସି ଆତ୍ମା ଅଚାନକ ଭାବରେ ଯଦି ତୁମ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଗଲା, ତେବେ ସେ ତୁମର ବୋଲଚାଲରୁ ବା ଭାଇବ୍ରେସନରୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ଯେ ଏମାନେ ଅଲୌକିକ ଫରିସ୍ତା ଅଟନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆଜିର ଦିନଟି ସଙ୍ଗମର ଦିନ। ପୁରୁଣା ବର୍ଷ ଯାଉଛି, ନୂତନ ବର୍ଷ ଆସୁଛି। ଏବେ କେଉଁ ନବୀନତା ବିଶ୍ୱ ଆଗରେ ଦେଖାଯିବା ଦରକାର? ମନ ଭିତରେ ସ୍ମୃତିରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ଏବଂ ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତାହା ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ବିଚାର କର, ସ୍ଥାପନାର ଆରମ୍ଭ ସମୟରୁ ନେଇ କେତେ ସମୟ ବିତିଗଲାଣି? ବିତି ଯାଇଥିବା ସମୟ ହିସାବରେ ଆଉ କେତେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବାକି ରହିଥିବ। ତେଣୁ ଏବେ କ'ଣ ଅନୁଭବ ହେବା ଦରକାର? ବାପ ଦାଦା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ପିଲାମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ବାପ ଦାଦା ଆଗାମୀ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ କିଛିଟା ନବୀନତା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ଅଟ, ବିଶେଷ ମଧ୍ୟ ଅଟ, ମହାନ ମଧ୍ୟ ଅଟ। କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତାର ଆଧାର ହେଲା ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଓ ଚାଲିଚଳନ ଫରିସ୍ତା ଭଳି ହେଉ। ବାପ ଦାଦା ଏଭଳି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେ କଥାଟା ସେହିଭଳି ଥିଲା ବା କାମ ହିଁ ସେହିଭଳି ଥିଲା ବା ପରିସ୍ଥିତି ହିଁ ସେହିଭଳି ଥିଲା ବା ସମସ୍ୟା ସେହିଭଳି ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସାଧାରଣତା ଆସିଗଲା। ନା, ସର୍ବଦା ସାକାର ରୂପରେ ଫରିସ୍ତା ସ୍ୱରୂପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପରେ ରହୁଥିବ। କେବଳ ବୁଝିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ସ୍ମୃତିରେ ରଖିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୁହେଁ, ସ୍ୱରୂପ ହେବା ଦରକାର। ନିଜକୁ ଏଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ଯାହାକି ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଅଲୌକିକ ସ୍ୱରୂପର ଅନୁଭବ ହେଉଥିବ। କ'ଣ ଏହିଭଳି ସ୍ଥିତି ରହୁଛି ନା ଟିକିଏ ବଦଳି ଯାଉଛି? ପରିସ୍ଥିତି ବା ସମସ୍ୟା ଯେଉଁଭଳି ଅଛି, ନିଜର ସ୍ୱରୂପକୁ ସେହିଭଳି କର ନାହିଁ। କୌଣସି କଥା ବା ପରିସ୍ଥିତି ତୁମକୁ କାହିଁକି ବଦଳାଇ ଦେଉଛି? ତୁମେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବଦଳାଇ ଦିଅ। ପାଣି ତୁମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ନା ତୁମେ ନିଜର ବାଣୀକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ? ପରିବର୍ତ୍ତନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବାସ୍ତବିକ ଜୀବନର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁଭଳି ସମୟ, ଯେଉଁଭଳି ବାତାବରଣ ସେହିଭଳି ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଯାଉଥିବ। ଏହା ତ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଫରିସ୍ତା ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ପୁରୁଣା ବା ସାଧାରଣ ହାଲଚାଲ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହୁଥିବ। ଏବେ ତୁମର ଟପିକ୍ କ'ଣ ଚାଲିଛି? ସମୟର ଡାକରା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ବିଶେଷ ମହାନ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମୟର ଡାକରା ହେଲା ଫରିସ୍ତା ଅର୍ଥାତ୍ ଅଲୌକିକ ଜୀବନ ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପରେ ଦେଖାଯାଉ। କ'ଣ ଏହା ହୋଇପାରିବ? ଟିଚରମାନେ କୁହ, ହୋଇପାରିବ? କେବେ ହେବ? ଯଦି ହୋଇପାରିବ ତେବେ ଏହା ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା। କିନ୍ତୁ କେବେ ହେବ? ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଦରକାର? 2000 ମସିହା ପୁରା ହୋଇଗଲେ ହେବ? ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କିଛି ସମୟ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି, 1 ବର୍ଷ ନୁହେଁ ତ 6 ମାସ, 6 ମାସ ନୁହେଁ ତ 3 ମାସ ତ ଦରକାର। ଏଥିରେ ହାତ ଉଠାଉ ନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍ଲୋଗାନ କ'ଣ ମନେ ଅଛି? ଏବେ ନୁହେଁ ତ କେବେ ନୁହେଁ। ଏହି ସ୍ଲୋଗାନ କାହାର? ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ନା ଦେବତାମାନଙ୍କର? ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ତ ଅଟେ ନା। ତେଣୁ ଏହି ନୂତନ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବାପ ଦାଦା ଏହି କଥା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଯାହା ବି ହୋଇଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଅଲୌକିକତା ନ ଯାଉ। ଏଥିପାଇଁ କେବଳ 4ଟି ଶବ୍ଦ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ତାହା କ'ଣ ଜାଣିଛ? ଏହା କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ, ପୁରୁଣା କଥା। ବାପ ଦାଦା କେବଳ ତାକୁ ଦୋହରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା କ'ଣ? ଶୁଭ ଚିନ୍ତକ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଶୁଭ ଚିନ୍ତନ। ତୃତୀୟରେ ଶୁଭ ଭାବନା।
ଏଭଳି ଭାବନା ନ ରହୁ ଯେ ଇଏ ବଦଳିଲେ ମୁଁ ବଦଳିବି। ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଭାବନା, ନିଜ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଭାବନା ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ କଥାଟି ହେଲା ଶୁଭ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱରୂପ ହେବା। ତେଣୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶୁଭ ଶବ୍ଦକୁ ହିଁ ମନେ ରଖିଦିଅ। ସେଥିରେ 4ଟି ଯାକ କଥା ଆସିଯିବ। ବାସ୍, ମୋତେ ସବୁ କଥାରେ ଶୁଭ ଶବ୍ଦକୁ ସ୍ମୃତିରେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଏହା ତ ବହୁତ ଥର ଶୁଣାଇ ସାରିଛୁ ଏବଂ ତୁମେମାନେ ବହୁତ ଥର ଶୁଣିଛ। ଏବେ କେବଳ ସ୍ୱରୂପରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ବାମଦାଦା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏହିମାନଙ୍କୁ ହିଁ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ସେମାନେ ସାକାର ରୂପରେ ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖିବେ। ଆଜି ବର୍ଷର ଶେଷ ଦିନ ଅଟେ ନା, ତେଣୁ ବାପଦାଦା ମଧ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ପିଲାମାନଙ୍କର ସାରା ବର୍ଷର ଚାର୍ଟ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେଥିରେ କ'ଣ ଦେଖିଥିବେ? ମୁଖ୍ୟ ଗୋଟିଏ କାରଣ ହିଁ ଦେଖିଲେ। ତାହା ହେଲା କୌଣସି କଥାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ମନରୁ ପୋଛିଦେବା ଅର୍ଥାତ୍ ସମାପ୍ତ କରିଦେବା ଏବଂ ନିଜ ଭିତରେ ସମାହିତ କରିନେବାର ଶକ୍ତି ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ତେବେ ପୋଛି ତ ଦେଉଛନ୍ତି, ଓଲଟା ଦେଖିବା, ଶୁଣିବା, ଭାବିବା, ବିତି ଯାଇଥିବା କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ମନରୂପୀ ପର୍ଦ୍ଦାରୁ ଲିଭାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଯେପରି କହୁଛ ନା, ଗୋଟିଏ ହେଲା କନସସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ଚେତନ ମନ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ସବକନସସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ଅବଚେତନ ମନ। ଲିଭାଇ ତ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନରୂପକ ପ୍ଲେଟ୍ କୁହ, ସ୍ଲେଟ୍ କୁହ, କାଗଜ କୁହ, କିଛି ବି କୁହ, ସେଥିରୁ ପୂରା ଲିଭାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ଲିଭାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି? ତା'ର କାରଣ ହେଲା ସମାହିତ କରିବାର ଶକ୍ତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନୁହେଁ। ସମୟ ଅନୁସାରେ ମନ ଭିତରେ ଚାପି ତ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ବି ସମୟ ଅନୁସାରେ ବାହାରି ଆସୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାପଦାଦା ଯେଉଁ 4ଟି ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ବେଳେ ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଧରିନିଅ ମନରୂପୀ ପ୍ଲେଟ୍ ବା କାଗଜ ପୂରା ସଫା ନ ହେଲା ବା ଭଲ ଭାବରେ ଲିଭିଲା ନାହିଁ, ତେବେ ତା ଉପରେ ଯଦି ଆଉ କିଛି ଲେଖିବାକୁ ଚାହିଁବ, ତେବେ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ କି? ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବଗୁଣ ଏବଂ ସର୍ବଶକ୍ତିକୁ ଧାରଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ତାହା ସଦାକାଳ ପାଇଁ ଏବଂ 100% ହିସାବରେ ଧାରଣ ହେବ କି? ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମଳ ଏବଂ ଦାଗମୁକ୍ତ ଥିବ, ତେବେ ଯାଇ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ପାରିବ। ତେବେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ଅଧିକାଂଶ ପିଲାଙ୍କର ସ୍ଲେଟ୍ ନିର୍ମଳ ଅର୍ଥାତ୍ ବେଦାଗ ନୁହେଁ। ଯଦି ଟିକିଏ ବି ବିତି ଯାଇଥିବା କଥା, ବିତି ଯାଇଥିବା ଚାଲିଚଳନ, ବ୍ୟର୍ଥ କଥାଗୁଡ଼ିକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଥିବ, ତେବେ ସମୟ ଆସିଲେ ତାହା ପୁନର୍ବାର ସାକାର ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ସମୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମେ ଚେକ୍ କର, ନିଜକୁ ଚେକ୍ କର, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଚେକ୍ କରିବାରେ ଲାଗିପଡ଼ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଅନ୍ୟକୁ ଚେକ୍ କରିବା ସହଜ ଲାଗିଥାଏ, ନିଜକୁ ଚେକ୍ କରିବା ମୁସ୍କିଲ ଲାଗିଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଚେକ୍ କର ଯେ ମୋର ମନରୂପୀ ପ୍ଲେଟ୍ ବ୍ୟର୍ଥଠାରୁ ଏବଂ ବିତି ଯାଇଥିବା କଥାଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ମଳ ଅଛି ତ? ତେବେ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ହେଲା ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସୂକ୍ଷ୍ମ ତରଙ୍ଗ ରୂପରେ ରହିଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଫରିସ୍ତା ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାର ମନ ବିଲକୁଲ ନିର୍ମଳ ଏବଂ ବେଦାଗ, ନିଜର ସମାହିତ କରିବାର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନକାରାତ୍ମକ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ସକାରାତ୍ମକ ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରି ସମାହିତ କର। ନକାରାତ୍ମକ ରୂପରେ ସମାହିତ କର ନାହିଁ। ବାବା କହିଲେ ନିଜର ସମାହିତ କରିବାର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନକାରାତ୍ମକ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ସକାରାତ୍ମକ ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସମାହିତ କର। ନକାରାତ୍ମକ ରୂପରେ ସମାହିତ କର ନାହିଁ।
ତାକୁ ସକାରାତ୍ମକ ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସମାହିତ କରିଦିଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ଚପେଇ ଦିଅ। ତେବେ ଯାଇ ନୂତନ ଶତାବ୍ଦୀରେ ନବୀନତା ଆସିପାରିବ। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ଶୁଣାଇବୁ, କ'ଣ ଦେଖିଲୁ? ବାବା କହିଲେ, ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ଶୁଣାଇବା, କ'ଣ ଦେଖିଲୁ? ଶୁଣାଇବୁ ନା କଡ଼ା ଡୋଜ୍ ହୋଇଯିବ? ବାପ ଦାଦା ଯେପରି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ବି ହେଉ ମୋତେ ନିଜ ସାଥିରେ ପରମଧାମକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନେଇକରି ଯିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଚାହେ ଦଣ୍ଡ ଆଧାରରେ, ଚାହେ ସ୍ନେହ ପ୍ୟାରରେ, କିନ୍ତୁ ସାଥିରେ ନେଇକରି ହିଁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଅଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କୁ ମାଡ଼ ଦେଇ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ପ୍ୟାର ଦେଇ। ସେହିପରି ବାପ ଦାଦା ଏବେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ବି ହେଉ ମୋତେ ମହାନ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଦୁନିଆ ସମ୍ମୁଖରେ ଫରିସ୍ତା ରୂପରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ ତ? ବାପ ଦାଦା ଶୁଣାଇ ଦେଲେ ନା, ଯେମିତି ବି ହେଉ କରିବାକୁ ତ ହେବ ନା, ନଚେତ୍ ନୂଆ ଦୁନିଆ କିପରି ଆସିବ? ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ବର୍ଷର ଶେଷ ଦିନ ଅଟେ ନା। ଦେଖ, ବାପ ଦାଦା ଅଧିକାଂଶ ଶବ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କହୁନାହାନ୍ତି, ଅଧିକାଂଶ କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି କ'ଣ ଦେଖିଲେ? କାହିଁକି ନା କାରଣକୁ ନିବାରଣ କରିଲେ ଯାଇ ନବନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣଟି ହେଲା ଅବହେଳା ପଣିଆ, ଯାହାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ। କାହା କାହା ଭିତରେ ବହୁତ ରାଜକୀୟ ରୂପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଅବହେଳା ପଣିଆ ଥିବାର ଦେଖିଲେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଶବ୍ଦ, ଯାହାକି ଅବହେଳା ପଣିଆ କାରଣ ଅଟେ, ତାହା ହେଲା ସବୁ ଚଳିବ। କାହିଁକି ନା ସାକାର ରୂପରେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁ କର୍ମକୁ କେହି ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ସାକାର ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ସାକାରରେ ଥିବାବେଳେ ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ରୂପରେ ଯଦି ଚାହିଁବେ, ତେବେ କାହାର ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମକୁ ଦେଖିପାରିବେ। କାହିଁକି ଗାୟନ ଅଛି, ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ହଜାର ହଜାର ଆଖି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଆଖି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କାନ ଅଛି। ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ନିରାକାର ବାବା ଏବଂ ଅବ୍ୟକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଉଭୟ ଏକାଠି ଦେଖିପାରିବେ। ଯେତେ ବି ଯିଏ ଲୁଚାଉ, ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ରାଜକୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ଲୁଚାଉଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଭାବରେ ନୁହେଁ। ତେବେ ଅବହେଳା ପଣିଆ ଗୋଟିଏ ମୋଟା ରୂପ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ ମଧ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ଯାକରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, କ'ଣ? ସବୁ ଚଳିବ। ମୁଁ ଦେଖି ସାରିଲିଣି କ'ଣ ହେଉଛି। କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଏବେ ତ ଚଳାଇ ଦିଅ, ଆଗକୁ ଦେଖାଯିବ କ'ଣ ହେଉଛି। ଏସବୁ ହେଲା ଅବହେଳା ପଣିଆର ସଂକଳ୍ପ। ବାପ ଦାଦା ଚାହିଁଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣାଇ ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ କହୁଛ ନା, ଟିକିଏ ଆମର ଇଜ୍ଜତ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ। ତେଣୁ ବାପ ଦାଦା ମଧ୍ୟ ତୁମର ଇଜ୍ଜତ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହିଭଳି ଅବହେଳା ପଣିଆ ତୁମର ପୁରୁଷାର୍ଥକୁ ତୀବ୍ର କରିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ, ସମ୍ମାନର ସହିତ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଯେପରି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଭାବୁଛ ନା ସବୁ ଚଳିବ, ସେହିପରି ଏହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଚାଲିତ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଉଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଶୁଣିଲ? ବାବା କହିଲେ, ତେବେ ଶୁଣିଲ ତ ଦୁଇଟି କଥା କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୂପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭିତରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ରୂପରେ ଅବହେଳା ପଣିଆ ରହିଛି। ତେବେ ବାପ ଦାଦା ସେତେବେଳେ ମୁରୁକି ହସୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ବାପ ଦାଦା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବ କ'ଣ ହେବ। ତେବେ ଆଜି ଏସବୁ କାହିଁକି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି? ବାବା କହିଲେ, କାହିଁକି ନା ତୁମେ ଚାହଁ କି ନ ଚାହଁ, ଜବରଦସ୍ତି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ, ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଟିକିଏ ଶକ୍ତ ଭାଷା ଶୁଣାଇ ଦେଲୁ, କାହିଁକି ନା ତୁମେମାନେ ଯୋଜନା କରୁଛ ନା, ଇୟା କରିବୁ, ସେଇୟା କରିବୁ, କିନ୍ତୁ କାରଣର ନିବାରଣ ଯଦି ନ ହେବ, ତେବେ ସବୁ କଥା ଅସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଯିବ।
ପୁଣି ଯଦି କୌଣସି କଥା ଆସିବ ତେବେ କହିବ କଥାଟା ସେଇଭଳି ଥିଲା ନା, କାରଣ ହିଁ ସେଇଭଳି ଥିଲା ନା, ମୋର ହିସାବ କିତାବ ହିଁ ସେହିପରି, ସେଥିପାଇଁ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ମଞ୍ଜୁର ଅଟେ ତ? ଟିଚରମାନେ ମଞ୍ଜୁର ଅଟେ ତ? ବିଦେଶୀମାନେ ମଞ୍ଜୁର ଅଟେ ତ? ବାପ ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ନୂଆ ଶତାବ୍ଦୀରେ କହିବ ଆମେ ହୋଇଗଲୁ। ଠିକ୍ କଥା ନା? ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ କମ୍ରୁ କମ୍ ସମୟ ନେବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ବାପ ଦାଦା ପୁରା 1 ବର୍ଷ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତ ସହଜ ଅଟେ ନା? ଆରାମରେ କର। ଆରାମର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆରାମ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ତାପରେ କର। ଡନଲପ୍ ବାଲା ଆରାମ କରିବାର ନାହିଁ। ତେବେ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଧିକ ସ୍ନେହ ଅଛି ନା ତୁମର ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଧିକ ସ୍ନେହ ଅଛି? କାହାର ଅଧିକ ଅଛି, ବାବାଙ୍କର ନା ତୁମର? ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି। ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହର ପ୍ରତିଦାନ ସ୍ୱରୂପ ଅବ୍ୟକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ ନା? ନଚେତ୍ ବାପ ଦାଦା ତ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ସ୍ନେହ ଅଛି ନା? ଯାହା ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଥାଏ ତାର ସଙ୍ଗ କେବେ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ସ୍ନେହ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି କେବେ ମୋର ପିଲାମାନେ ଆସିବେ। ତେଣୁ ସମାନ ତ ହେବ ନା? ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଶୁଣାଉଛୁ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାନ୍ତୁ। ମୁଁ କେତେ ଦିନ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିବି? ଏହାର ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାନ୍ତୁ। ତେବେ ଶିବ ବାବା ଆଉ କ'ଣ କହିବେ? ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ବି ବାପ ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ହିଁ ଏହାର ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ବାପ ଦାଦା କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ତେବେ କ'ଣ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ତ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଏହିଭଳି ସମାନ ହେବାର ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କର। ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ ଯେ ମୋତେ ଫରିସ୍ତା ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ପୁରୁଣା କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କର। ନିଜର ଅନାଦି ଏବଂ ଆଦି ସଂସ୍କାରକୁ ଜାଗ୍ରତ କର। ସ୍ମୃତିରେ ରଖ ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ଚାଲୁଥିବା ବୁଲୁଥିବା ଫରିସ୍ତା ଅଟେ। ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ସହିତ ପୁରୁଣା ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ମୋର କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏହିଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନର ସଂକଳ୍ପକୁ ପାଣି ଦେଇଚାଲ। ଯେପରି କୌଣସି ବୀଜକୁ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଦରକାର, ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ମଧ୍ୟ ଦରକାର, ତେବେ ଯାଇ ଫଳ ଫଳିବ। ସେହିପରି ଏହି ସଂକଳ୍ପ ରୂପୀ ବୀଜକୁ ସ୍ମୃତି ରୂପକ ପାଣି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଦେଇ ଚାଲିଥାଅ। ବାରମ୍ବାର ମନେ ପକାଉଥାଅ ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ଯିଏ ନିକଟରେ ମୁଁ କେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛି। ବାବା କହିଲେ ବାରମ୍ବାର ମନେ ପକାଉଥାଅ ଯେ ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ କେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ବା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଚାରିଆଡ଼ର ମହାନ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଶକ୍ତିକୁ ସବୁ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଉଥିବା ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତକ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ନିଜର ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ ଆଧାରରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ତଥା ଫରିସ୍ତା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଏକମାତ୍ର ବାବା, ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହେଉଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ସ୍ନେହର ପ୍ରତିଦାନ ଦେଉଥିବା ମହାବୀର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ନମସ୍ତେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ୟାଦ ପ୍ୟାର ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଆଚ୍ଛା, ଚାରିଆଡ଼ର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ବର୍ଷର, ନୂଆ ଯୁଗର ଏବଂ ନୂଆ ଜୀବନର ଅଭିନନ୍ଦନ ଅଭିନନ୍ଦନ ଅଭିନନ୍ଦନ।
ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷରେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥିବା ମହାବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସର୍ବଦା ମନେ ରଖିଥିବ। ନିରାକାରୀ, ନିରହଙ୍କାରୀ, ତା ସହିତ ନବନିର୍ମାଣଧାରୀ। ସର୍ବଦା ନିର୍ମାଣତା ଗୁଣର ଏବଂ ନିର୍ମାଣ କରିବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ସନ୍ତୁଳନ ରଖି ଉଡ଼ୁଥାଅ। ଏହି ବର୍ଷ ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱପରିବର୍ତ୍ତନର ବିଶେଷତାକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି ଉଡ଼ ଏବଂ ଉଡ଼ାଅ। ସର୍ବଦା ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରତି ପାଦରେ ଅନୁକରଣ କର। ଏଥିପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ, ଅଭିନନ୍ଦନ, ପଦ୍ମଗୁଣା ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜିର ବରଦାନ ଅଛି, ସ୍ୱର ଚକ୍ରକୁ ଜାଣି ଜ୍ଞାନୀ ଆତ୍ମା ହେଉଥିବା ପ୍ରଭୁ ପ୍ରିୟ ହୁଅ। ସ୍ୱର ଚକ୍ରକୁ ଜାଣି ଜ୍ଞାନୀ ଆତ୍ମା ହେଉଥିବା ପ୍ରଭୁ ପ୍ରିୟ ହୁଅ। ବିସ୍ତାର। ସ୍ୱ ଆତ୍ମାର ଏହି ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପାର୍ଟ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିବା ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହେବା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନକୁ ଯଥାର୍ଥ ରୂପରେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଧାରଣ କରିବା ହିଁ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଲଗାଇବା ଏବଂ ସ୍ୱର ଚକ୍ରକୁ ଜାଣିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନୀତୁ ଆତ୍ମା ହେବା। ଏହିଭଳି ଜ୍ଞାନୀତୁ ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମାୟା କେବେ ବି ତିଷ୍ଠି ପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା କରିଦେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ ଅଛି, ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ହୋଇଯିବେ ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଜାମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବେ। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ହୋଇଯିବେ ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଜାମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।